In this practical section, I am going to cover the practical single phase power measurement by using electrodynamometer type wattmeter. Then what is the practical significance? In the industry of electrical engineering, diploma graduates are expected to handle measuring instrument to measure power of field device. Therefore, this practical will help you to acquire necessary skill. तर लक्ष द्या, जेव्हा तुम्ही एखाद्या इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगच्या इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करायला जाल तेव्हा तिथे पॉवर मेजर करणे हा महत्त्वाचा पॅरामीटर आहे. तर पॉवर मेजर कशी करायची वॅटमीटरने ते आपण या प्रॅक्टिकलमध्ये बघणार आहोत. दिस इज वॉट अ सर्किट डायग्राम फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर. दिस इज अ सिंगल फेज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. दिस इज अ व्होल्टमीटर फॉर measurement of voltage. This is the ammeter for measurement of current. This is the wattmeter for measurement of power. Here we have to short M and C terminal. Then EL is connected to load, and these V and load negative is get short circuited and connected to negative terminal of your auto transformer. Here we have to apply 230 volt 50 hertz supply. तर लक्ष द्या, हा सिंगल फेज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आहे. हा व्हॅरिएबल व्होल्टेज देतो. हा व्होल्टमीटर आहे व्होल्टेज मेजर करण्यासाठी. हा ॲमीटर आहे करंट मेजर करण्यासाठी. हा वॅटमीटर आहे पॉवर मेजर करण्यासाठी. आणि हा आहे आपला लोड. तर सिंगल फेज ऑटो ट्रान्सफॉर्मरला आपण 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाय देणार आहोत. दिस इज ऑटो ऑब्झर्वेशन टेबल. हिअर ॲमीटर रीडिंग. This is auto observation table. Here ammeter reading which indicates A, voltmeter reading which indicates V. Here calculated power means we have to calculate the power, and the formula for power is what? VI cos phi. For resistive circuit, power factor is what? 1. So here cos phi value become 1. Here wattmeter reading and actual measured power means W into MF. MF means what? Multiplying factor. This is the formula for calculation of multiplying factor. Multiplying factor is equal to what? Voltage range, current range and rated power factor upon full scale deflection. Here voltage range we have selected here 300. B1 and B2 are short circuited. Therefore current range is what? 5 ampere. So I am going to write down here 5 into current range 5, voltage range 300, cos phi is equal to what? 1. And here full scale deflection is what? Somehow 1500 is there. So multiplying factor is what? 1. Multiplying factor MF is equal to what? 1. हां, तर हा ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. ह्यामध्ये आपण ॲमीटर रिडिंग A असं इंडिकेट करतो, व्होल्टमीटर रिडिंग V असं इंडिकेट करतो, आणि कॅल्क्युलेटेड पॉवरचा फॉर्म्युला आहे VI cos phi. वॅटमीटर रिडिंग म्हणजे जे प्रॅक्टिकलमध्ये वॅटमीटर रिडिंग दिसणार आहे ते. ॲक्च्युअल पॉवर म्हणजेच काय असते? W गुणिले MF. MF म्हणजे काय? मल्टिप्लाइंग फॅक्टर. मल्टिप्लाइंग फॅक्टरचा फॉर्म्युला काय आहे? व्होल्टेज रेंज करंट रेंज इंटू रेटेड पॉवर फॅक्टर अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ठीक आहे. सो दिस इज ऑटो ऑब्झर्वेशन टेबल. यामध्ये व्होल्टेज करंट W इज इक्वल टू VI cos phi मेजर्ड पॉवर आणि ॲक्च्युअल पॉवर आहे. तर मल्टिप्लाइंग फॅक्टर कसा कॅल्क्युलेट करायचं बघा. V म्हणजे व्होल्टेज रेंज, I म्हणजे करंट रेंज, cos phi म्हणजे पॉवर फॅक्टर, FSD म्हणजे फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तर ह्यामध्ये व्होल्टेज रेंज जी आहे ती 300 आहे. B1 आणि B2 सिलेक्ट आहे, त्यामुळे करंट रेंज आहे 5 आणि फुल स्केल डिफ्लेक्शन आहे 1500. ठीक आहे. इथं फुल स्केल डिफ्लेक्शन किती आहे? 1500. त्यामुळं MF किती आला? 1. तर आपण प्रॅक्टिकल सेटअप प्रॅक्टिकल परफॉर्म करणार आहोत. दिस इज अ ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. द सप्लाय इज कनेक्टेड हिअर. द यूज ऑफ दिस ऑटो ट्रान्सफॉर्मर टू गिव्ह द व्हॅरिएबल व्होल्टेज. दिस इज अ ammeter for measurement of current. This is the wattmeter for measurement of power. Here we are using a multimeter for measurement of voltage.
Okay, now I am going to start the practical. Here I am connected supply, which is I am going to start. Okay, here I am at transformer is started, and now I am going to increase the voltage till 230 volt, because the single phase voltage is what, 230 volt. So here I am going to increase the voltage till the point 230 volt. Here I increase the voltage till the point 230 volt. So voltmeter reading will give 230 volt. So I am going to write down 230 volt here. Now current is what? Here I am connected 5 ampere range, so value of current become 1.5 cos phi. The value of cos phi is what? 1. Here the value of watt is what? Near to 350. So measured power is what? 350. Actual power is what? 350 into 1. So actual power become 350 watt. Now calculated power is what? 230 into 1.5. The answer become 230 into 1.5 into 1 will be, the value of calculated W is equal to 345, near to 350 watts. So measured value and calculated value become near to same. In this way we measured the power in a rheostat. This is what a rheostatic load. So I am consider here cos phi value become 1. Now I am going to off this circuit. तर हा ॲटो ट्रान्सफॉर्मर आहे. हा ॲटो ट्रान्सफॉर्मर आपल्याला व्हॅरिएबल व्होल्टेज देणार आहे. हा ॲमीटर आहे. हा ॲमीटरमधून आपल्याला करंट मेजर करता येतो. हा वॅटमीटर आहे. यामधून आपण पॉवर मेजर करू शकतो. हा व्होल्टमीटर आहे किंवा मल्टीमीटर आहे. यामध्ये आपण व्होल्टेज मेजर करणार आहे. आणि हा आहे लोड. तर सर्किटचं कनेक्शन बघा. मेन टर्मिनल जे कॉमनला गेलेलं आहे, त्यानंतर 5 अँपिअरचे जे आहे ते एमला गेलेलं आहे. एम आणि सी शॉर्ट करायला लागतो. एल म्हणजे लोड, ते लोडला गेलेलं आहे. B1 B2 शॉर्ट केले म्हणजे 5 अँपिअरची रेंज असते. ठीक आहे. तर परत मी प्रॅक्टिकल स्टार्ट करतो. स्टार्ट करा. 230 व्होल्ट येऊपर्यंत व्होल्टेज इन्क्रीज करा. व्होल्ट रीडिंग आलेलं आहे. व्होल्ट दिलेला आहे. त्यानंतर आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे व्होल्टेज 230 दिलं आहे. करंट 1.5 आलेला आहे. 230 गुणिले 1.5 आणि कॉस पाय आपण काय कन्सिडर करतो आहे 1, त्यामुळे त्याचं रीडिंग येते 345 वॅट. आणि मेजर्ड पॉवर आपण केलेलं आहे, त्याचं रीडिंग आलेलं आहे 350. म्हणजे 350 आणि 345 दोन्ही काय आहेत, जवळपास सेम आहेत. म्हणजे ॲक्च्युअल रीडिंग 350 आणि कॅल्क्युलेटर रीडिंग किती झालेलं आहे 345. ह्यामध्ये कॉस बाय 1 का घेतो आहे, तर रेजिस्टिव्ह लोड आहे म्हणून. ठीक आहे. तर तुम्ही स्टुडंटनी तुमच्या घरामध्ये एम, ऑब्झर्वेशन टेबल, कॅल्क्युलेशन आणि रिझल्ट एक्सपेरिमेंटल बुकमध्ये लिहायचं आहे. थँक्यू.